A very happy evening, my dear students. So now we let enter the day 7 10th standard important 2 mark and 5 mark question பார்த்துட்டு இருக்கோம். First question 5x concurrent 4 modulo 6 தமிழில் மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. ஓகே 5x plus 4 minus 4 is equal to 6 into some variable. Therefore 5x equal to 6k minus 4 plus 4. Therefore we know very well x equal to 6k plus 4 by 5. Now k நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தா 5ல டிவைட் ஆகும் பாருங்க. k 1 கொடுங்க. So x equal to 6 ones are 6 plus 4 by 5. That is 6 ones are 6 5. So answer 2. 2 1 answer. So next எப்படி சார் k ஃபைண்ட் பண்ணுறது கேட்டு என்னடா இருக்குது டிவைடில் 5 அப்போ 5 + 1 6 கொடுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ x equal to 6 6 சார் plus 4 by 5. 6 6 are 36 plus 4 40 by 5. So 8. Therefore x equal to 2 8 etc. Okay. First sum understand ஆயிருக்கும் சரிங்களா. Next one find the 19th term 19வது உறுப்பை காண்க கூட்டுத்தொடர் வரிசை. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். What is the formula? Tn equal to a plus n minus 1 into d. So here what is the a value? Here a equal to minus 11. D, what is a D? T2 minus T1. So minus 15 formula minus 11. So minus 15 minus plus, so minus 4. D value minus 4. A value minus 11 and n equal to what? எத்தனாவது term find பண்ணோம்? 19th term substitute பண்ணுங்க. So 219 equal to A value minus 11. So 19 minus 1 into D value minus 4 is equal to minus 11 plus 18 into minus 4. Therefore minus 11 plus into minus 18 into 4 what? 72. Therefore minus 83. Therefore T19th T19வது term உடைய answer minus 83 is the answer. So next problem solution find the what my LCM. LCM என்னடா மீசிமா தமிழ்ல. So first one எடுத்துக்கோங்க p square minus 3p plus 2. So we can factorize பண்ணணும். மல்டிபிள் பண்ணால் 2 வரணுங்க. ஆட் பண்ண minus 3. minus 2 minus 1. minus into minus plus 2 வந்துருச்சு. ஆட் பண்ணுங்க minus 3. Therefore we can written as p minus 2 into p minus 1. Next p square minus 4. How we can write p square minus 2 square. A square minus b square formula. A plus b a minus b. Therefore LCM equal to எல்லா ஆன்சர் மெர்ஜ் பண்ணி எழுதுங்க. p minus 1 p minus 2 p plus 2. This is for our LCM. Okay. So next one find the exclude value. விலக்கப்பட்ட மதிப்பு. Solution first step என்ன பண்ணணும்? The given expression is undefined. இந்த word first write பண்ணணும். சரிங்களா. விலக்கப்பட்ட மதிப்பு கேட்பாங்க. The given expression is undefined. So நம்ம தமிழ் மீடியம் என்னன்னு சொல்லலாம்? The given expression is undefined. So நமக்கு தமிழ் மீடியம் அந்த வேர்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோவையானது வரையறுக்க இயலாதது அப்படின்னு எழுதிடணும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோவை வரையறுக்க இயலாதது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோவை வரையறுக்க இயலாது. ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் என்ன சார் பண்ணணும்? எக்ஸ்க்ளூட் வேல்யூனா டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கணும். Denominator is equal to 0. So multiple we get the what? 6. Addition we get the what? Minus 5. So 6 ones are 6. So என்ன வரணும்? Plus வரணும். I think minus 2 minus 3. Minus plus 6 வந்துருச்சு. Minus 2 minus 3 add பண்ணுங்க minus 5. Therefore we can written as t minus 2 into t minus 3 equal to 0. Therefore t minus 2 equal to 0. t minus 3 equal to 0. Therefore we can written as t equal to plus 2. Then t equal to what? Plus 3. Okay. Next one solution determine the quadratic equation whose sum and product மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் கொடுத்துட்டாங்க. இதோட இருபடி சமன்பாடு. இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? x square minus alpha plus beta மூலங்களின் கூடுதல் x plus மூலங்களின் பெருக்கல். ஓகே, இதுதான் ஃபார்முலா. x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? மூலங்களின் கூடுதல் ஆன்சர் என்ன? -3/2. சம் ப்ராடக்ட் பெருக்கல் பலன் என்ன? -1. ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. therefore x square minus -3/2x minus 1 equal to 0.
ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் 3/2x minus 1 equal to 0. ஸோ கிராஸ் பண்ணுங்கள். 2 into x square 2x square 3 into x 3x 2 1s are minus 2 equal to 0. இதுதான் நமக்கு தேவையான இருபடி சமன்பாடு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் 5 mark in an AP sum of 4 consecutive terms. ஸோ நமக்கு கிளியராக தெரியும் 4 consecutive terms கொடுத்துறாங்க. அதனோட வேல்யூ என்ன? சம் வேல்யூ 28. சம் வேல்யூ வாட்? 28. 4 consecutive terms. And also sum of their square is, அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். sum of their square is. ஸோ அதனோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 276. ஓகே, தமிழ் பாருங்கள். ஒரு கூட்டுத்தொடரில் அடுத்தடுத்த 4 உறுப்புகளின் கூடுதல் 28 மற்றும் அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல், அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? அதனுடைய கூடுதல் 276 எனில் அதனுடைய 4 எண்களை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. இது ஒரு ஈஸியான கொஷின். ஸோ நமக்கு தேவையான அந்த 4 டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. இதுதான் அந்த 4 டேர்ம்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்ன டேர்ம்ஸு? a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. நமக்கு எக்ஸசைஸில் 3 டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது 4 டேர்ம்ஸு. ஸோ இதோட சம் தானே சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள். சம் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த சம் வேல்யூ? 28. ஆட் பண்ணலாமா? a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d equal to 28. So minus 3d plus 3d cancel, minus d plus d cancel, a எத்தனை இருக்குது மொத்தம்? டோட்டலாக 4a equal to 28. So 4 answer 4 answer. So a equal to what answer? 7. And also ஒரு keyword கொடுத்துருக்காங்க, sum of their square is 276. இதனுடைய வர்க்கங்களினுடைய கூடுதல். ஸோ a minus 3d the whole square, a minus d the whole square, a plus d the whole square, a plus 3d the whole square is equal to 276. ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாமே நம்ம a minus b the whole square ஃபார்முலா, a plus b the whole square ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் a minus 3d the whole square ஃபார்முலா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண என்ன வரும்? a square minus 6ad plus 9d square. Next a minus d the whole square expand பண்ணுங்க, a square minus 2ad plus d square. Next a plus d the whole square expand பண்ணுங்க, a square plus 2ad plus d square. Next a plus 3d whole square, a square plus 6ad plus 9d square equal to 276. ஸோ என்னெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள். minus 2ad plus 2ad cancel. ஓகே, அதே போல் minus 6ad plus 6ad cancel. therefore a ஸ்கொயர்லாம் ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள், 4a ஸ்கொயர் வரும். d எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணுங்கள், 9 10 11 இது ஒரு 9. ஸோ 20d ஸ்கொயர் is equal to 276. நமக்கு தெரியும் ஏவோட வேல்யூ என்ன? 7. அப்போ 7 ஸ்கொயர் 20d ஸ்கொயர் equal to 276. ஸோ 4 into 7 7 சார் 49. 20d ஸ்கொயர் equal to 276. ஸோ 4 9 சார் 36, remaining 3. 4 4 சார் 16, 196 plus 20d square equal to 276. Therefore 20d square equal to 276 minus 196. So 20d square is equal to 0. So 17ல 9 கட் பண்ணுங்க, 80 வரும். So 24 times. Therefore d square equal to 4. d equal to plus or minus root 4. So d equal to plus or minus 2. Therefore நமக்கு தேவையான 4 உறுப்புகள். So 4 எண்கள், அதாவது 4 terms, a minus 3d, a plus d, a minus d, a plus 3d. So a equal to 7, d equal to 2. இங்கே a equal to 7, d equal to minus 2. சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, a minus 3d, a plus d, a minus d, a plus 3d. Same, a minus 3d, a plus d, a minus d, a plus 3d. சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஸோ 7 minus 3 2s are 6. ஸோ 1. Next 7 plus 2 9. Next 7 minus 2 5. Next 7 plus 6 வரும். So 13. Therefore 1, 5, 9, 13. Okay. And one more 7. So minus minus plus 6 வருங்க, 13. Next 7 minus 2 5. Next 7 minus minus plus 2 9. Next 7
minus 6 1. ஸோ அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் 13 9 5 1. ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஷினாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா, திஸ் கொஷின் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கொடுத்துறாங்க, செகண்டு தேர்ட் டேர்ம் அப் டு 12 டேர்ம்ஸ். ரெண்டு தொடர்ந்து கூடுதல் காண்க, சம் கண்டுபிடிக்கணும். சம்முக்கான ஃபார்முலா என்ன? ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியாது, அப்போ n/2 2a + n - 1 × d. இதுதான் நமக்கான ஃபார்முலா. therefore ஸோ என்னன்றது நமக்கு தெரியும் 12 டேர்ம். ஸோ s12 = 12/2 2a. ஏன்றது என்னதுங்க? இவங்க தான் a. ஸோ a - b/a + b ப்ளஸ் n - 1 12 - 1 × d ஃபைன் பண்ணிக்கலாமா? d என்னது? t2 - t1 பண்ணுங்கள். 3a t2 - t1 d = 3a - 2b minus a plus b வரும் divided by a plus b. So 2a minus b by a plus b. Therefore 2a minus b by a plus b. Therefore 12/2 cancel பண்ணுங்க 6. So 6 into 2a minus 2b by a plus b plus 11 into 2a minus b by a plus b. Therefore 16 2a minus 2b by a plus b plus 11 2s are 22a 11b by a plus b. Therefore 16 2a plus 22 24a minus 13b by a plus b. ஸோ இது தனியாக எழுதியிருப்பாங்க. 16 by a plus b 24a minus 13b. இதுதான் நமக்கான ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன். The product of 3 consecutive term is 343. ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் அடுத்தடுத்த 3 உறுப்புகளின் பெருக்கப்பலன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 343. ஸோ அதனுடைய கூடுதல் 91/3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியான கொஷின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜிபியோடைய 3 டேர்ம்ஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம்? a/r a/ar. ஸோ இதனுடைய கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா, a/r ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு பெருக்கப்பலன் a/r a into AR product. What is the product value? 343. So அதனால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். a/r a into AR equal to 343. So RR get cancel. a cube equal to 343. Therefore a cube equal to 7 cube. a equal to what answer? 7. And அதனுடைய sum of terms. What is the sum of terms? 91/3. sum அப்படியே ஆட் பண்ணணும். a/r plus a plus ar equal to 91/3. a காமன் எடுத்துருங்க. 1/r plus 1 plus r equal to 91/3. therefore a இந்த r மல்டிபிள் ஆகும். 1 plus r square by r equal to 91/3. okay, and we know the a value. substitute பண்ணுங்க. 7 into 1 plus r square by r equal to 91/3. 7 table cancel பண்ணுங்க. 7 1s are 7 7 3s are 21. therefore what we get? 1 plus r square by r equal to 7 2s are 7 3s are 10. so cross multiplication. 3 plus 3r 3r square equal to 23. 7 1s are 13 தானடா வரும் 13. so 13 into r. therefore 3r square plus 13 minus 13r plus 3r plus 3 equal to 0. therefore 3r square minus 10r plus 3. 3 3s are 9. மல்டிபிள் பண்ண 3 வரணும், ஆட் பண்ண 10 வரணும். -1 -9. ஸோ இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் 3. ஸோ 3 1s 3 3s are. therefore r minus 3 equal to 0. then 3r minus 1 equal to 0. therefore 3r equal to 1. so r equal to 1/3. so r equal to what? 3. now the three terms a/r a/ar. a equal to 7 r equal to 3 r equal to 1/3. therefore a/r a/ar 7/3. 7 3s are 21. இது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும். ஸோ 21 7 7/3. okay, next one, find the values of m and n. okay,
ஸ்கொயர் ரூட் ப்ராப்ளம். ஓகே, பல்லுறுப்புக்கோவையின் வர்க்கமூலம் காண்க. ஸோ x power 4 minus 18x cube plus mx square plus nx plus 16. So first step we know very well, x square x power 4, so cancel. Next get down terms, minus 8x cube plus mx square, so multiply what table, 2 table, 2x square, what symbol, minus minus, 2 4s are 8, so 4 x, so x cube, minus minus plus 16 x square, minus sorry plus minus cancel. So m minus 16 into x square plus nx. How we can write? Therefore 2x square multiplied by 2 table minus 8x plus 16. So 4 4s are 4 2s are 8x square, 4 8s are minus 32x, 4 4s are 16. So minus plus minus cancel. Therefore how we can write? M minus 16 minus 8 equal to 0, n plus 32 equal to 0. Therefore m minus 24 equal to 0. So m equal to 24. Next n equal to minus 32. Okay, next one, a girl is twice as old her sister, 5 years hence the product of their ages will be 375. Find the present age. So ஈஸியான ஒரு கொஷின். ஒரு கேர்ள் ஏஜ் ஆனது கேர்ள் ஏஜ், a girl age xன்னு எடுத்துக்கலாம். is her older sister age, a girl age is twice as older sister, so x equal to 2y எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, ஒரு கேர்ள் ஏஜ்னா ஒரு சிஸ்டர் போல் 2 மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2 மடங்கு. ஒரு பெண்ணின் வயது அவரது சகோதரி வயது போல் 2 மடங்கு. அப்போ அந்த பெண்ணின் வயது எக்ஸ்ன்னா ஸோ 2 மடங்கு. சரிங்களா, அவங்க சிஸ்டர் ஏஜ் போல் 2 மடங்கு. 5 ஆண்டுக்கு பிறகு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வரும் அந்த கேர்ள் ஏஜ், கேர்ளு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா, சிஸ்டர் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ 5 இயர்ஸ் கழிச்சுன்னா வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் 5, இது 5 இயர்ஸ் ஆஃப்டர். சரிங்களா, இவங்க ஒய் ப்ளஸ் 5ன்னு மாறும். ஸோ இப்போ அவனுடைய கொஷின் என்ன, மல்டிபிள். ஸோ கேர்ளோட ஏஜ் 5 இயர்ஸும் சிஸ்டரோட ஏஜ் 5 இயர்ஸ் ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ண ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 375. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணுங்கள், எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய். ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே எக்ஸ் இருக்குல்ல, எக்ஸோட வேல்யூ 2yன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள், 2y + 5 into y + 5 equal to 375. So 2y into y, 2y square, 2 5s are 10, next 5y, 5 5s are 25, so 375. So next step என்ன வரும், 2y square plus 5y plus 35 equal to 375. So 2y square plus 5y, 375, 35 கட் பண்ணுங்க, 2y square plus 5y equal to, ஸோ 35 எடுத்துருங்க, 35 எடுத்தால் என்ன வரும், 340 something. I think a girl age is twice 2y square plus 15y so girl age, a girl உடைய ஏஜ் x, சிஸ்டர் ஏஜ் y. ஸோ 5 இயர்ஸ் கழிச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 5. ஸோ இவங்க சிஸ்டர் ஏஜ் 5 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா ஒய் ப்ளஸ் 5. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ 2y, 2y + 5, ஸோ y + 5, 2y into y, 2y square, 2 5s are 10y தானப்பா. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன வரும், 10y, 5 5s are 5 into y, 5y, 5 5s are 25. Now 2y square plus 15y, 15y plus 25. Okay, so 25 கட் பண்ணுங்க, so 350. Now 2y square plus 15y minus plus 350 minus 350 equal to 0. Therefore multiple we get the minus 700, addition we get the 15. So என்ன வரும், 35 into 20 plus 35 minus 20, 2 variable. So 2 divide பண்ணுங்க 10. Therefore 2y plus 35 equal to 0. Therefore 2y equal to minus 35. So y equal to minus 35 by 2. So age cannot be negative. Therefore y minus 10 equal to 0. Therefore y equal to what, 10.
ஸோ அவங்க சிஸ்டர் ஏஜ் தெரிஞ்சிச்சு 10. ஸோ அப்போ கேர்ள் ஏஜ் இஸ் சிஸ்டர் ஏஜோட 2 மடங்கு. அப்போ 2 × 10 20 years. ஃபார் த கேர்ள் ஏஜ் இஸ் 20 years ஆகும். சிஸ்டர் ஏஜ் 10 years. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டே 8க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 7 கிளாஸ் வரையும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். ஸோ 7 கிளாஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் 10 2 மார்க் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அப்போ ரிமைனிங் இருக்க 6 கிளாஸில் 6 5 சார் 30 ஒரு டேர்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம 42 மார்க்ஸ் பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? அந்த 42 மார்க்ஸு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. சரிங்களா? 42 மார்க்ஸ் பார்த்துருக்கோம், 45 மார்க்ஸ் பார்த்துருக்கோம். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து மேக்ஸில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். வீடியோ பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.